اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا جو صرف طلاق کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو بات کرتے ہیں حضرت خوالہ بنت سلبہ۔ ناظرین، حضرت خوالہ بنت سلبہ کا تعلق قبیلہ بنو اوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن سامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن سامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن سامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور بوڑھے پن کی وجہ سے ان کی لہجے اور طبیعت میں بہت چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتا، میں تم سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس دور میں یہ روایت تھا کہ کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تم میری ماں یا بہن کی طرح ہو تو وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تو رواج کے مطابق اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، تو حضرت خوالہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے، تو میں تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی کریم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی خوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نبی کریم کے سامنے یہ مسئلے کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور میں کس طرح سے جا کر آقا دو جہاں کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کروں۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری دو باری سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خوالہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خوالہ نے اسلام کیا تو نبی کریم نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے خوالہ، اس کام آئی ہو؟ حضرت خوالہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں، آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خوالہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دے تاکہ ہم دونوں پھر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خوالہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ خوالہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خوالہ بہت مایوس ہو گئی تھیں۔ حضرت خوالہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے تھے، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری احتجاج سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال تاکہ ہم کو نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की फिर से एक दूसरे के लिए हलाल करार दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला से इल्तिजा इस तरह की थी कि हम सब के आंसू निकल आए थे। हम सब घर वाले भी अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू हो गए थे ताकि अल्लाह ताला हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मसले का कोई हल निकाल ले दें। हम सब इसी कैफियत में दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर जबरील हाजिर हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखकर हज़रत आयशा समझ गई थीं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नाजिल हुई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ने ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ख्वाला फ़िक्र मत करो, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई है, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह ताला ने आपके मसले के लिए कोई हल निकाल दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले से भी ज़्यादा गमज़दा हो गईं। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए। हज़रत ख्वाला और उसका खामद एक दूसरे पर हराम हो गए हैं और इनकी तलाक हो गई है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ही कैफियत कुछ बेहतर हुई तो हज़रत ख्वाला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो नबी करीम मुस्कुरा रहे थे। नबी करीम ने हज़रत ख्वाला की तरफ देख कर फरमाया, ऐ ख्वाला, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे मसले का हल हो गया है। अल्लाह ताला ने जबरील के ज़रिए मुझे वही नाजिल कर दी है और वो वही अल्लाह के नबी ने हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पढ़ कर सुनाई। इस वही का तर्जमा कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपके साथ अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी। चूँकि हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही वो औरत थी जो आपकी अपने शोहर हज़रत ओस के बारे में बातचीत कर रहे थे। हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत नबी करीम को कहा था कि मुझे तलाक नहीं हुई है। यही वजह थी कि इस सूरत का नाम भी मजादला और इस सूरत को शुरू भी अल्लाह ताला ने इस अल्फाज से किया था। इस सूरत को सुनने के बाद हज़रत ख्वाला का ये खौफ दूर हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज तलाक के ज़मरे में आते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इन अल्फाज के मानी कुछ यूँ थे कि इन अल्फाज का हुक्म तलाक के नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके अल्फाज बोलने का कुछ कफ़ारा और जुर्माना आयद कर दिया था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ ख्वाला, घर जाकर अपने शोहर को कह दो कि अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई है कि तुम्हारे इन अल्फाज का ये कफ़ारा है कि तुम कोई लोंडी या गुलाम को आज़ाद कर दो। हज़रत ख्वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बेहतर जानते हैं कि मेरे खामद के पास ना तो कोई ग़ुलाम और ना ही कोई लौंडी है, वो किसको आज़ाद करे। फिर नबी करीम ने फरमाया कि ऐ ख्वाला, अपने खामद से कहो 3 महीने मुसलसल रोज़े रख ले। हज़रत ख्वाला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपको तो पता है कि मेरे खामद उम्र रसीदा और बहुत ही कमज़ोर हैं, वो रोज़े नहीं रख सकेंगे। नबी करीम ने फरमाया, अगर वो ये दोनों काम नहीं कर सकते तो उनको कहो कि वो 60 मसाकीन को पेट भर कर खाना खिला दे। हज़रत ख्वाला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम बहुत ही गरीब हैं, इससे ये काम भी नहीं हो सकेगा। आपने फरमाया कि अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो उनसे कहो अमामुल मंजर बिन कैस को मेरे पास बुला लाएं, इनसे खजूरें लेकर 60 मसाकीन को खिला दें। ये सब कुछ सुनने के बाद हज़रत ख्वाला अपने घर की तरफ चली गईं। जब वो घर पहुंची तो आपके शोहर ने दरियाफ्त किया कि क्या ख्वाला, नबी करीम का क्या हुक्म है। हज़रत ख्वाला ने फरमाया कि नबी करीम ने हमारे मसले का हल बता दिया है। आपके हुक्म के मुताबिक इब्ने केस को मेरे पास लेकर आओ और उनके पास से 70 खजूरें वसूल करके 60 मसाकीन को सदका कर दें। इस तरह हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खाई हुई कसम का कफ़ारा अदा किया। हमको चाहिए नाज़रीन कि हर बात को सोच समझ कर किया करें ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज की वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी। आपको चाहिए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो के ज़रिए वो मुस्तफ़ीद होकर अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझ आ जाए।